کرا چکی ہیں نا. یہی بات کریں سب خبریں چل ہو گئی ہیں. چلے ابھی بس اسی پہ آپ اپنی ٹاک کریں کہ کیا معاملہ کیا. چلیں جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں عدلیہ بالخصوص سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ و عدالت عظمیٰ پر مکمل اعتماد ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تاریخ کا حصہ ہوگا. آج تک ہم سن رہے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا عدالتی قتل ہوا ہے. میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا اور بات پر کبھی یقین ہے اس بات پہ کہ اس طرح کا فیصلہ دوبارہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر رولنگ اور پوائنٹ آف آرڈر پر دیا گیا، اس کی نظر ثانی کچھ دائر ہو چکی ہے اور اب میری طرف سے بطور اسپیکر دائر ہو چکی ہے. دو نکات کے علاوہ جو اہم آئینی نقطہ ہے وہ یہ کہ پارلیمان کی اندرونی معاملات میں عدالت عظمیٰ دستور پاکستان کے تحت کسی حد تک مداخلت کی اجازت ہے یا نہیں ہے. کیا آرٹیکل 95 بالا ہے آرٹیکل 69 سے؟ اگر وہ پوائنٹ آف آرڈر جو اس وقت کی وزیر قانون نے اٹھایا تھا اگر وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا تو کیا اس پر بھی سپریم کورٹ مداخلت کرتی؟ اگر نہیں کر سکتی تو منظور ہونے پر کیوں کیا؟ خیبر سے لے کر سندھ کی کونے کونے تک پنجاب اور بلوچستان کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بیرونی سازش تھی جس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں. ہمیں تو بار بار سلیکٹڈ حکومت کہا جاتا تھا جو کہ سراسر جھوٹ تھا اور ہے، اور یہ تو 100% امپورٹڈ حکومت ہے جو آپس میں بھی متفق نہیں ہے. اب پوری قوم کی نظریں عدالت عظمیٰ پر لگی ہوئی ہیں. وہی اب فیصلہ دیں گے جو عوام چاہتی ہے، اور ہماری امید ہے کہ جو ہم نے ریویو پٹیشن داخل کیا ہے جس میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کرے. ریاست کیسر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ غداری کے الزامات سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ الزامات غلط ہیں اور وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر یہ غداری کے الزامات کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو مراسلہ تھا وہ میں نے خود پڑھا تھا. کیبنٹ نے مجھے وہ مراسلہ بھیجا تھا. میں خود اس بات پہ کنونس ہوں، اور مجھے جب میں نے مراسلہ پڑھا تو تب میں نے مائنڈ میک اپ کیا کہ اس صورتحال میں اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اندازہ تھا کہ جو ہمارے لوگ ادھر چلے گئے تھے، ہمارے پاس وہ حاضری نہیں تھی کہ ہم جو ہے نا مزید وہاں رہتے. تو اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا استعفیٰ کا وہ بھی اس لیے کیا کہ میں اس پہ کنونس تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا ایک بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے. اس کی وجہ سے میں نے ریزائن بھی دیا، اور میں نے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو، آپ کو اگر آپ کے نوٹس پہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو لیٹر دکھایا کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں بسم اللہ آپ دیکھ لیں. اس نے نہیں دیکھا. پھر میں نے جو ہے نا سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی، سپریم چیف جسٹس کو، کہ آپ کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے نا نوٹس لیں اور اس کے لیے جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائے. اور وہ لیٹر ہمارے آفس سے اس وقت کا وہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے. مجھے امید ہے کہ وہ عدالتی کمیشن کے لیے بھی کریں گے تاکہ قوم کے سامنے فیکٹ سامنے آ جائے. جو لیٹر پڑھا تھا 4 سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنا سفیر تعینات کرنے جا رہا ہے. 23 مئی کو نئے امریکی سفیر جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں سازش کی ہے اور آپ کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں، ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو
प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेशनल जो एक प्रोसीजर्स है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। किसी डिप्लोमेट को ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे, या किसी डिप्लोमेट को ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी मुल्क की सफ़ीर को इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करे कि वो उस मुल्क की तौहीन हो। हम समझते हैं पूरी दुनिया के साथ बराबरी के ताल्लुक़ चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ अमन का ताल्लुक़ चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ जो चाहते हैं कि जो अमन में जहाँ भी पाकिस्तान का किरदार वो इसमें अपना रोल प्ले करे, और हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हम जंगों में किसी का हम साथ नहीं देना चाहते। नहीं तो हम कह रहे हैं उसको नहीं कर असद रहे। कैसर साहब ये देखो, वो तो उसका सफारती काम है, वो जो उसकी ड्यूटी है वो आए, हमें तो वो तो अपना रोल, लेकिन हम समझते हैं कि हम आज़ाद कौम है, एक खुददार कौम है, एज ए पाकिस्तानी कौम हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत करें। असद कैसर साहब ये बताएं, आप कहते हैं कि मरासला आया, मरासले से यहाँ पे हुकूमत की तब्दीली की गई, तो उस मरासले की तहकीकात कराने से मुतल्लिक उससे पहले आपने रूलिंग दे दी, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया तो आपके पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि इस मामले की तहकीकात करवा लें। यानी आपके चेयरमैन भी उस मामले की हकीकत और सदाकत के हवाले से यकीन नहीं रखते थे, तभी सुप्रीम कोर्ट से कहा तहकीकात कर लें। कल भी सदर साहब ने लेटर लिखा, आप भी जाते हुए लेटर भेज के गए, और उससे पहले इमरान खान भी लेटर चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं। तो जब सच का आपके चेयरमैन को मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग कैसे दी गई? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक तो कौमी सलामती कमेटी ने इसको एंडोर्स किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए चाह रहे हैं कि ये एक आला अदालत है, इसकी एक न्यूट्रलिटी है, और हम तवक्को रखते हैं कि जो भी कुछ करेंगे ये कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक करेंगे, और पूरी कौम का इसके ऊपर एतमाद होगा। मतलब जो भी डिसीजन आया है उसके ऊपर जो है ना हमारे कंसर्न ज़रूर है, लेकिन हमने तस्लीम किया है, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त भी आया, मैंने अपना ज़ाती मतलब जो उसके बारे में जो मेरे कंसर्न थे उसको मतलब मैं उसके बारे में कंसर्न थे, लेकिन मैंने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को चूँकि एक बहुत आला इदारा है, वो इस किस्म की चीज़ों की अगर वो इंक्वायरी करेंगे तो पूरी कौम के सामने हकीकत सामने सर, दुनिया में जो है वो जो जितनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर पार्लियामेंट्री कमीशन बनती हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान एक जो है वो आज़ाद और खुदमुख्तार मुल्क है, तो यहाँ पर भी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फ़रोग़ देने के लिए पार्लियामेंट्री कमीशन क्यों ना बने प्रोब करने के लिए? आप खुद कस्टोडियन रहे हैं पार्लियामेंट के, तो ये पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने से क्यों भागते हैं तमाम हमारे साझेदार? देखिए, इस वक्त तो पार्लियामेंट अधूरी है, 135 MNAs जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मतलब ये हो सकता है इलेक्शन हो जाए, नए पार्लियामेंट आ जाए, नए पार्लियामेंट में फिर वो हो भी सकता है, लेकिन हम तो ये जो उन्होंने पहले से समोटो ली हुई थी, खासकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समोटो लिया हुआ था, तो इस मामले में तो हमने बाकायदा रिक्वेस्ट भी भेजी है, प्रेसिडेंट साहब भी भेजी है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी भेजी थी, स्पीकर ऑफिस भी भेजी थी। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपना किरदार अदा करना सर चलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं सर, 2 सवाल रह गए। चलें जी, शुक्रिया।